हेलो स्टूडेंट्स, हूँ जोशी सर। मारा विडियो लेक्चर में तमारुं स्वागत है। मित्रों, आपणे आज धोरण 12 बायोलॉजी नी अंदर चेप्टर 2 सपुष्पी वनस्पतिओ मां लिंगी प्रजनन एने आगळ वधारीए छीए। आजनो आपणो टॉपिक छे मित्रों बाह्य संवर्धन। परागनयननी जे प्रक्रिया छे एमां जैविक परागनयनो जे केवी रीते थाय छे ए अने अजैविक परागनयन केवी रीते थाय छे एनी वात आपणे थई गई छे। अजैविक परागवाहकनी अंदर पाणी अने पवननी वात करी छे आपणे। जैविक परागवाहकोनी अंदर जे प्राणीओ छे एनी वात करी छे। एमां કેટલાક विशिष्ट अनुकूलनो होय छे। ए पुष्पो छे रंगीन होय छे, કેટલીક सुगंध धरावता होय छे, કેટલાક जे मधुर द्रव्यो धरावता होय छे। आ बधी आपणे वात करी छे। आजे आपणे एनाथी थोडું આગળ જવાનું છે બાહ્ય સંવર્ધન પ્રવૃત્તિઓમાં। બાહ્ય સંવર્ધન વસ્તુ શું છે પહેલા સમજો કે બાહ્ય સંવર્ધન એટલે અંદર ને અંદર એક જ વનસ્પતિની જે પરાગરજ છે એ એના એ જ પુષ્પને ફલિત ન કરી નાખે એટલા માટેની એક પ્રકારની પ્રયુક્તિ છે। એક તો ભગવાન કરે છે વનસ્પતિઓ માટે એ પ્રયુક્તિ અને એક આપણે કરીએ છીએ કૃત્રિમ રીતે। એટલે આ પ્રયુક્તિઓ બે રીતે થાય છે। एक केवी कुदरती रीते थती प्रयुक्तिओ अने बीजी छे मानव द्वारा थती कृत्रिम प्रयुक्तिओ। एटले एनी अंदर आपणे लख्युं छे कुदरती अने कृत्रिम प्रकृति होय छे प्रवृत्ति शनी आ बाह्य संवर्धन। शुं कारण छे शा माटे आवी बाह्य संवर्धन प्रयुक्ति करवी पड़े छे? बिकॉज जो एकनी एक वनस्पति छे ए एकनी एक वनस्पति में स्वफलन थई राखशे एटले के ए ज वनस्पतिनी परागरज एना ज परागासनने फलित करी जशे। नेक्स्ट जनरेशन में पण एवुं थशे, एनाथी पछीनी जनरेशन में पण एवुं थशे। एम पेढ़ी दर पेढ़ी एना ज पुष्पो द्वारा फलन स्वफलन थई जाय छे टूंकमां। एटले जनिनिक विविधता नहीं आवे। हवे जनिनिक विविधता नहीं आवे ने एटले एमां अंतः संवर्धन दबाण सर्जाशे। शुं सर्जाशे? सतत स्वफलनना कारणे अंतः संवर्धन दबाण सर्जाशे। शेमा? वनस्पतिमां। ओके, तो एनी अंदर अंतः संवर्धन दबाण छे सर्जाशे। चलो, आ एक वनस्पति छे। ए वनस्पतिनी अंदर जे पुष्प छे एमां पुंकेसर पण छे अने स्त्रीकेसर पण छे। एटले शुं करशे जनरली एनी ज परागरज एना ज परागासन उपर पड़शे, एनुं फलन करी नाखशे, पण एना क्लोन केवा हशे? जनिनिक विविधता જરાય જોવા મળશે જ નહીં ભાઈ। તો આવું જનિનિક વિવિધતા તો જોવા મળતી નથી એટલે એમાં અંતઃસંવર્ધન દબાણ થયું કહેવાય। અંતઃસંવર્ધન દબાણ થયું કહેવાય। સ્વફલનના કારણે ઉત્પન્ન થાય છે। સ્વફલન એટલે શું? એનું જ પરાગરજ एना ज पुंकेसरने एना ज परागासनने फलित करी नाखे छे। चलो, आनाथी थाय शुं वनस्पतिने? तो के वनस्पतिनुं जे आयुष्य छे ए आयुष्यमां तकलीफ थाय छे, बराबर छे। एनी जे डिफेन्स करवानी क्षमता छे, एनी शक्ति, रोग प्रतिकारक शक्ति जेने कहीए आपणे, बराबर छे। तो वनस्पतिमां ए जे टकी रहेवानी शक्ति छे ए टकी रहेवानी शक्ति एनामां रहती नथी। तो एवी बधी प्रॉब्लम्स एनी अंदर थाय छे, बराबर। तो अंकुरण में समस्या थाय छे, एनी उत्तरजीवितता में बीजनी प्रॉब्लम थाय छे। चलो, शुं थशे? तो सतत संवर्धनना कारणे जे बीज निर्माण पामशे ए बीज में उत्तरजीवितता में तकलीफ थशे। उत्तरजीवितता एटले मैं कीधुं एम एने जो भेज सामे तड़का सामे कंईक अनुकूलनो मेळववा छे ने तो एना माटे विविधता आववी जरूरी छे, पण एवी विविधतामां आवी नथी એટલે એની ઉત્તરજીવિતતા ઓછી થશે। એટલે ઉત્તરજીવિતતાની એક તકલીફ થશે। ઓકે, બીજું એની જે સુષુપ્ત અવસ્થા છે એ એને જે અવસ્થા છે બીજ અંકુરણ થવાની ક્ષમતા એ સુષુપ્ત અવસ્થા સમયે જે રહેવી જોઈએ એટલી રહેશે નહીં। એટલે બીજાંકુરણમાં પણ તકલીફ થશે। તો આવા બધી જે છે સમસ્યા થશે। वनस्पतिनी उत्तरजीवितता करशे अने बीजनी अंकुरण पामवानी जे क्षमता छे एमां पण घटाडो थई शके छे। क्यारे? ज्यारे सतत संवर्धन करवामां आवे त्यारे, अथवा तो सतत संवर्धन अंदर ने अंदर स्वफलन थई जाय त्यारे। तो आई होप के ख्याल आवी गयो हशे तमने अंतःसंवर्धन दबाण शुं छे ने एना कारणे शुं तकलीफ थाय छे।
એટલે આ વસ્તુને ઓવરકમ કરવા માટે, એનું નિરાકરણ લાવવા માટે એક ભગવાને થોડીક પ્રયુક્તિઓ કરી છે અને એકાદી પ્રયુક્તિ આપણે કરેલી છે. એટલે જે ભગવાને કરેલી છે એનું નામ છે કુદરતી બાહ્ય સંવર્ધનની પ્રયુક્તિઓ. કુદરતી પ્રયુક્તિઓની અંદર આપણે એક પૃથક પક્વતા ભણીશું, બરાબર. એટલે જે પુંકેસર છે અને સ્ત્રી કેસર છે, આ સ્ત્રી કેસર, આ પુંકેસર. પૃથક પક્વતા, પક્વતા એટલે પરિપક્વ થવું. આ પરિપક્વ થઈ જશે પણ પરાગાશય છે એની અંદરથી પરાગરજ નિર્માણ પામશે નહીં, એટલે આ અપરિપક્વ છે, પરાગાસન પરિપક્વ છે. તો બોલો શું થશે? બીજી પરાગરજ આવીને આને ફલિત કરી નાખશે, આ ફલિત થઈ જશે, પછી એના અંદરથી પરાગરજ નિર્માણ પામશે. ભલે એક જ પુષ્પની અંદર, એક જ છોડની અંદર પુંકેસર અને સ્ત્રીકેસર છે, પણ બંનેનો પરિપક્વ સમય અલગ અલગ છે. એટલે પૃથક પક્વતાની અંદર સ્ત્રીકેસર અને પુંકેસરનો શું કેવો અલગ છે સમયગાળો પરિપક્વ થવાનો? અલગ છે. ચલો સમજી ગયા છો? એનો મતલબ શું થાય છે કે કાં તો પરાગાશય પરિપક્વ થશે, પરાગાશય પરિપક્વ થઈ અને એની અંદરથી પરાગરજ વિકિરણ પામી જશે. પરાગરજની ઉત્તરજીવિતતા એટલે કે એની જે જીવનની ક્ષમતા છે એ ઉત્તરજીવિતતા, એટલે કે પરાગરજ જ્યારે એની પોતાની પરાગરજ જ્યારે નષ્ટ પામી જાય છે, નાશ પામી જાય છે, અથવા તેનું જીવન પૂરું થઈ જાય છે, એના પછી ઉત્તરજીવિતતા પૂરી થાય પછી જ પરાગાસન પરિપક્વ બને છે. ચલો શું સમજ્યા કે સ્ત્રીકેસર અને પુંકેસરનો પરિપક્વ થવાનો સમયગાળો અલગ અલગ છે. મતલબ કે પરાગાશય પરિપક્વ થઈ જાય તો પરાગાસન પરિપક્વ ન થાય એ સમયે, અને જો પરાગાસન પરિપક્વ થઈ જાય તો એ સમયે પરાગાશય પરિપક્વ ના થાય. એટલે સમજો, અહીંયા આગળ હું સમજાવું તમને. ચલો આ છે પુષ્પ, બરાબર. આ પુષ્પની અંદર બે વસ્તુ હોય છે, એક છે સ્ત્રીકેસર, એની અંદર હોય પરાગાસન, અને એક હોય પુંકેસર. દ્વિલિંગી પુષ્પ છે એટલે સ્વફલન થવાની ચાન્સ વધારે છે, પણ ભગવાને શું કર્યું છે? એને એક અનુકૂલન આપ્યું છે, એક પ્રયુક્તિ આપી છે. પ્રયુક્તિ એટલે વન ટાઈપ ઓફ અનુકૂલન છે. આની અંદરથી પરાગરજ બની જાય તો પરાગાસન પરિપક્વ ન થાય, એ હજુ પરિપક્વ નથી થયું. પરિપક્વ ન થવું એટલે એની અંદર પરાગરજ ઉપર પડે તોય એને નલિકાનું નિર્માણ થવા દે નહીં. એટલે પરાગરજ છે ભલે આના ઉપર પડતી હોય પણ એ તો હજી પરિપક્વ જ નથી, પરાગ નલિકાનું નિર્માણ નહીં થાય, તો આનું પુષ્પ છે એ સ્વફલન અટકશે. બીજી વસ્તુ કે ભાઈ ચલો પરાગાસન છે એ પરાગાશય હાલ પરિપક્વ નથી, અપરિપક્વ છે, હજુ પરાગરજનું નિર્માણ થયું નથી, પણ પરાગાસન પરિપક્વ થઈ ગયું છે. એટલે એનું બીજું જે પુષ્પ છે એ બીજા છોડના પુષ્પમાંથી પરાગરજ આવીને આના ઉપર બેસશે અને આની અંદર પરાગ નલિકાનું નિર્માણ થઈ જશે અને ફલન થઈ જશે. પછી આના અંદરથી પરાગરજ નીકળશે કે ઓ મારે તને ફલન કરવાનું હતું, રાઈટ, પરાગનયન મારે કરવાનું હતું, અહીંયા આગળ મારે બેસવાનું હતું, પણ એ પછી કહેશે કે ભાઈ હવે કામકાજ પતી ગયું છે, એમનું ફલન કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે, એટલે પછી પરાગ નલિકા નિર્માણ થવાનો કોઈ ચાન્સ છે નહીં. એટલે આમાં પણ સ્વફલન અટકી શકે છે. આઈ હોપ કે ખ્યાલ આવી ગયો હશે મિત્રો. તો કાં તો પરાગાસન પહેલું પરિપક્વ થઈ જશે, કાં તો પરાગાશય પહેલું પરિપક્વ થઈ જશે. ચલો સંપર્ક નિષેધની અંદર આપણે વાત કરીએ તો બીજી જે પ્રયુક્તિ છે ભગવાને કરેલી એ છે સંપર્ક નિષેધ. સંપર્ક નિષેધની અંદર આપણે જુઓ કે અહીંયા આગળ પુંકેસર છે, ક્યાં છે ભાઈ? પુંકેસર કેટલું છે? નીચે, એકદમ નીચે છે પુંકેસર ચક્ર એકદમ નીચે છે પરાગાશય. અહીંયાથી પરાગરજ પડશે તો ક્યાં પડશે? આટલામાં પડશે, અહીંયા જવાની નથી. કેમ? કેમ કે બહુ ઉપર છે, બંને એકબીજાના સીધા સંપર્કમાં આવી શકે એમ નથી. ચલો પરાગાશય છે આવી રીતે પણ હોઈ શકે છે અને આવી રીતે પણ હોઈ શકે છે. આવું હોય ને તો એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં આવી શકે છે, સ્વફલન થઈ શકે છે. પણ આવી રીતનું હોય ત્યારે આ પરાગાસન અને પરાગાશયનો સંપર્ક થતો નથી. આવા સમયે એની અંદર શું થઈ શકે? સ્વફલન અટકી શકે છે અને પરફલન થઈ શકે છે.
અને પરફલન થાય એટલે આંતરસંવર્ધન દબાણ ઘટી જાય, એમાં વિવિધતા આવે અને વિવિધતાને કારણે જે છે એ નવી સંતતિ સર્જાય છે, અનુકૂલિત થઈ શકે છે અન્ય વાતાવરણમાં. તો સંપર્ક નિષેધની અંદર પરાગાશય અને પરાગાસન ના સ્થાન અલગ અલગ હશે. એટલે કેવા ગોઠવાયેલા હશે? દૂર દૂર ગોઠવાયેલા હશે. બંનેનો સંપર્ક થતો નથી, સંપર્ક થશે નહીં. તો આવું જ જ્યારે થાય છે ત્યારે એને સંપર્ક નિષેધ કહેવાય છે. પરાગાશય અહીંયા આગળ નીચે છે, પુંકેસર સ્ત્રીકેસર છે અહીંયા છે, પરાગાસન અહીંયા છે, પરાગરજને અહીંયા પડવું પડે, પણ પરાગરજ અહીંયાથી ભોય પડે છે, ઉપર આવતી નથી. તો અહીંયા આગળ પરાગરજ કોની આવે? બીજી વનસ્પતિ જે ઉપર હોય એની પરાગરજ હોય આવીને પડે. એટલે બોલો કેવું સંવર્ધન થયું? બાહ્ય સંવર્ધન થયું. એટલે આ બાહ્ય સંવર્ધનની પ્રયુક્તિઓ થઈ ગઈ, અંતર સંવર્ધન એની અંદર નહીં થાય. ચલો, એક આ પ્રયુક્તિ છે ને એક આ પ્રયુક્તિ છે. પૃથક પક્વતાની અંદર સ્વફલન અટકી શકે છે, પણ ગેઇટિનોગેમી થઈ શકે છે. શું થઈ શકે છે? ગેઇટિનોગેમી. કારણ કે એનું જે બીજું પુષ્પ છે, રાઈટ, એક વનસ્પતિ છે એનું એક પુષ્પ છે, બીજું પુષ્પ છે. આ બીજું પુષ્પ છે એનું ચલો આમાં વાત કરીએ પૃથક પક્વતા, તો ભલે આ પહેલા પરિપક્વ થઈ જાય છે, પરાગરજ બધી ઉડી જાય છે, પણ આની પરાગરજ એવા સમયે, એક જ વનસ્પતિના પુષ્પ છે, આની પરાગરજ એવા સમયે પરિપક્વ થઈને બહાર વિસ્ફોટ પામે છે કે જે સમયે બીજા પુષ્પનું પરાગાસન પરિપક્વ હોય. એટલે આ પુષ્પની પરાગરજ એ જ છોડની, એક જ છોડની બીજા પુષ્પની પરાગરજ એના બીજા પુષ્પ ઉપર જઈને પડે છે, તો એને આપણે ગેઇટિનોગેમી કહીએ છીએ. તો આની અંદર ગેઇટિનોગેમી થાય કે ન થાય? ગેઇટિનોગેમી થઈ શકે. સ્વફલન થતું નથી, પરફલન પણ થઈ શકે છે. ચલો, હવે સંપર્ક નિષેધની વાત કરીએ તો સંપર્ક નિષેધની અંદર સંપર્ક થતો નથી, એમાં સ્વફલન પણ થઈ શકે અને ગેઇટિનોગેમી પણ થઈ શકે. એટલે ગેઇટિનોગેમી થશે, સ્વફલન પણ થઈ શકે છે અમુક ટાઈમે જ્યારે એની પરાગરજ એના ઉપર પડી જાય ત્યારે, પણ મોટા ભાગે એની અંદર સ્વફલન પણ થતું નથી. એટલે કોઈક વખત સ્વફલન પણ થઈ શકે છે. ચલો, સ્વ અસંગતતાની વાત કરીએ તો આ એક જનીનિક પ્રકૃતિ છે, જનીનિક પ્રયુક્તિ છે, બરાબર. હવે આની અંદર વનસ્પતિને એવી ખબર પડે છે, હવે તમને એમ થશે કે વનસ્પતિને શું ખબર પડે સાહેબ, એને ક્યાં મગજ હોય છે? પણ વનસ્પતિ પાસે એવી ક્ષમતા હોય છે ઓળખવાની કે જનીનિક રીતે પોતાની પરાગરજને ઓળખી જશે. એ છે પરાગરજ અને સ્ત્રીકેસર વચ્ચેનો આંતર સંવાદ. એની અંદર કેમિકલની આપલે થશે, મતલબ ખબર પડશે કે ભાઈ આ રીતનું છે તો પછી આપણું પરાગરજ છે અથવા તો બીજા કોઈ વનસ્પતિનું પરાગરજ છે. એટલે આવું જે વનસ્પતિ છે કે જે સ્વ અસંગતતા ધરાવે છે, એની અંદર પરાગાશય છે, પુંકેસર અને સ્ત્રીકેસર બંને જોવા મળે છે. પણ અહીંયા આગળ તમે જોશો કે આનું અને આનું જનીન બંધારણ કેવું હશે? અહીંયા જે રહેલા કોષો છે એનું બંધારણ એ સમાન, અહીંયા રહેલા બંધારણ જનીન પણ, જનીન તો સમાન જ હશે ને, એક જ છોડ છે તો એની અંદર જનીન કેવું? સમાન. એટલે પોતાની પરાગરજ છે એવું આને ખબર પડી જશે. એ કહેશે ઓ તું તો ભાઈ અમારું ને અમારું ઘરનું ઘરનું જ છે, બરાબર. એટલે તને અમે અહીંયા પરાગ નલિકાનું નિર્માણ થવા દઈશું નહીં, અને થવા દેશે તો બરાબર વિકાસ નહીં થવા દે. એટલે આની નાની પરાગરજ આના ઉપર પડે તો એ પોતાનાને ઓળખી જાય, એટલે સ્વ છે એવી ખબર પડી જાય, પોતાનું છે એવી ખબર પડી જાય. અને એ ખબર પડે કેવી રીતે? એના જીનેટિક બંધારણ ઉપરથી, એનું જનીન બંધારણ છે એના ઉપરથી, કારણ કે આનું નાનું જનીન બંધારણ સમાન છે. હવે જનીન બંધારણ સમાન હોય એટલે એક જ છોડનું, અહીંયા આગળ ગમે એટલા પુષ્પ ભલે ને દે, અહીંયા પુષ્પ છે, અહીંયા પુષ્પ છે, અહીંયા પુષ્પ છે, પણ આની પરાગરજ અને આનું પરાગાસન જનીન તો એક જ છે ને, એટલે એની અંદર ગેઇટિનોગેમી પણ ન થાય અને સ્વફલન પણ ન થાય. એમાં ફાઇનલી કેવું ફલન થશે? બાહ્ય ફલન અથવા પરફલન જ થશે. ચલો, તો જનીનિક પ્રયુક્તિ છે એની અંદર
પરાગાસન જે છે એ પરાગાસન તે જ વનસ્પતિના પરાગરજને સ્વીકારતી નથી. જો એક જ વનસ્પતિ હશે તો એનો પરાગરજ એ સ્વીકાર કરશે નહીં, અને જેવો પરાગરજનો સ્વીકાર કરશે નહીં એટલે સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે બીજું પરાગરજ આવીને તેઓ પડશે, અને બીજી વનસ્પતિનું પરાગરજ આના ઉપર પડશે એટલે એને કહેવાશે બાહ્ય સંવર્ધન અથવા તો પરફલન. બરાબર. એટલે આની અંદર ના તો ગેઇટિનોગેમી થાય છે, ગેઇટિનોગેમી પણ નથી થતું અને સ્વફલન પણ નથી થતું. બરાબર. આ સંપર્ક નિષેધમાં પણ સ્વફલન નહીં થાય કેમ કે એની જ એક પ્રયુક્તિ છે. બરાબર. એટલે આમાં ગેઇટિનોગેમી થાય છે, સ્વફલન અટકાવી શકાય છે. આની અંદર ગેઇટિનોગેમી થાય છે, આની અંદર ગેઇટિનોગેમી પણ નથી થતું કે સ્વફલન પણ નથી થતું. ઓકે, ચલો હાલો. હવે એકલિંગી પુષ્પો પણ સર્જન કરે છે કેટલીક વનસ્પતિ છે. એ કેવી રીતે કરે છે કે વનસ્પતિ છે એને અંદર ને અંદર સ્વફલન ન થઈ જાય એટલા માટે એ કરશે એકલિંગી પુષ્પો. એટલે એ જે વનસ્પતિ હશે એ વનસ્પતિ ઉપર કાં તો નર પુષ્પો હશે કાં તો માદા પુષ્પો હશે. બંને પુષ્પો એક વનસ્પતિ ઉપર હોય અને ન પણ હોય. તો ચલો માની લો કે આની અંદર છે એ પુષ્પો કેવા હશે? એકલિંગી પુષ્પો ધરાવે છે. વનસ્પતિ એકલિંગી પુષ્પો ધરાવે છે. ચલો એનો કોન્સેપ્ટ સમજીએ કે ભાઈ એકલિંગી પુષ્પો એટલે કાં તો છોડમાં નર પુષ્પો હોય કાં તો છોડની અંદર માદા પુષ્પ હોય. ચલો એકલિંગી પુષ્પમાં છોડ કાં તો નર પુષ્પ ધરાવશે કાં તો માદા પુષ્પ ધરાવશે. બંને પુષ્પો એક સાથે ધરાવશે નહીં, એટલે દ્વિલિંગી પુષ્પો હશે નહીં. સમજી ગયા? હવે દ્વિલિંગી પુષ્પોમાં કાં તો એક વનસ્પતિ ઉપર નર હોય કાં તો બીજી વનસ્પતિ છે એના ઉપર માદા હોય, અથવા એક એવી પણ વનસ્પતિ હોય કે જેની અંદર નર અને માદા બંને પુષ્પો પણ હોઈ શકે. એટલે ચલો આપણે જે માનીએ છીએ કે આ જે પુષ્પ છે એની અંદર આ પરાગાશય છે. બરાબર. એટલે પુંકેસર છે. એના બધા જ પુષ્પોની અંદર પરાગાશય જ છે. ક્યાંય પરાગાશન આપણને જોવા મળતું નથી. તો બોલો આ કેવી વનસ્પતિ થઈ? એકલિંગી વનસ્પતિ થઈ. બરાબર. એટલે એકલિંગી વનસ્પતિ છે અને આની ઉપર કેવું છે તો કે આની ઉપર એક જ સદન ઉપર એક જ પરાગાશન પુકેસર છે, બીજું સદન અલગ છે. એટલે કે અહીંયા બીજો એનો છોડો હોવો જ જોઈએ. કયો? માદા પુષ્પ વાળો. તો આની અંદર શું જોવા મળશે આપણને? સ્ત્રી કેસર જોવા મળશે. એટલે જો કેટલા સદન છે? 2 સદન. એટલે એકલિંગી પણ કેટલા સદની? દ્વિસદની. બરાબર છે. એટલે નર પુષ્પ અને માદા પુષ્પ જો અલગ અલગ છોડ ઉપર આવેલા હોય તો એ એકલિંગીને આપણે દ્વિસદની કહીશું. ક્યારે? જ્યારે નર છોડ અલગ હોય અને માદા છોડ અલગ હોય ત્યારે. હવે એક અમુક વનસ્પતિઓ મેં કીધું એમ એવી છે કે જેના ઉપર દ્વિલિંગી પુષ્પો ના હોય. પુષ્પો કેવા હોય? એકલિંગી પુષ્પો હોય, પણ એની અંદર પરાગાશય વાળા પુષ્પો પણ હોય અને એની અંદર સ્ત્રી કેસર વાળા પણ પુષ્પો હોય. એટલે આની અંદર જો એક જ સદન ઉપર આ જે શરીર છે એક જ છે એના ઉપર બંને એકલિંગી પુષ્પો આવેલા હોય છે. એટલે ભલે આ વનસ્પતિને શું કહેવાશે? એકલિંગી છે. પુષ્પ કેવા છે? એકલિંગી છે. પણ આવી વનસ્પતિ કે જે બંને પ્રકારના પુષ્પો ધરાવે છે એવા એકલિંગી પુષ્પોમાં વનસ્પતિને એકસદની કહેવાશે. એકસદની વનસ્પતિ કહેવાશે. એટલે એકલિંગી પુષ્પો વાળી દ્વિસદની વનસ્પતિ અને એકસદની વનસ્પતિ. એકસદની વનસ્પતિ કોને કહેવાશે? તો જેની અંદર એક જ છોડ ઉપર બંને પુષ્પ હોય. એક જ છોડ પર બંને પુષ્પો હાજર હોય. તો આવા જે છોડ છે એને એકસદની વનસ્પતિ તરીકે ઓળખવામાં આવશે. ચલો મિત્રો, તો અહીંયા આગળ આપણું જે લેક્ચર છે એમાં મોસ્ટલી બધું વસ્તુ આવી ગયું છે.
બરાબર છે, એક સદની દ્વિસદની. એની અંદર એક્ઝામ્પલ કહી દઉં તમને તો એક સદની જે વનસ્પતિ છે એની અંદર એક્ઝામ્પલ આવે છે દિવેલા. બરાબર, આનું એક્ઝામ્પલ થાય છે દિવેલા અને મકાઈ. બરાબર, એટલે કે આ એકદળી વનસ્પતિઓ છે એની અંદર એક્ઝામ્પલ આવે છે. અને પપૈયું છે એ દ્વિસદનીમાં આવે છે. પપૈયા. બરાબર, પપૈયાનો છોડ છે એ કેવું છે? દ્વિસદની છે. એની અંદર નર છોડ પણ અલગ હોય, માદા છોડ પણ અલગ હોય. દિવેલા એટલે કે જે એરંડા કહીએ છીએ આપણે એ, અને મકાઈ એની અંદર શું જોવા મળશે? પુષ્પો અલગ અલગ છોડ ઉપર જોવા નહીં મળે, એક જ છોડ ઉપર બંને પુષ્પો છે એ જોવા મળશે. ચલો, તો હવે આટલું રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જોઈશું પરાગરજ અને સ્ત્રી કેસર કેવી રીતે આંતરક્રિયા કરે છે, બંને વચ્ચે કેવી રીતની સંવાદ થાય છે, એ સંવાદને આપણે આગળ જોવાનો છે. તો અહીંયા જોઈ લો એકવાર, બાહ્ય સંવર્ધનની પ્રયુક્તિમાં કુદરતી અને કૃત્રિમ રીતે થાય છે બાહ્ય સંવર્ધન. કૃત્રિમ રીતે આપણે નેક્સ્ટ આગળ ભણીશું. કારણ શું છે? તો કે સતત સ્વફલનના કારણે અંતઃસંવર્ધન દબાણ સર્જાય એટલે બીજની ઉત્તરજીવિતતા ઘટી જાય અને એની જે શક્તિ છે એ પણ ઓછી થઈ જાય, એટલે એની ઉત્તરજીવિતતા ઘટે છે અને બીજાંકુરણ વખતે પણ પ્રોબ્લેમ થાય છે. કુદરતી બાહ્ય સંવર્ધન એને અનુકૂળ થવું પડે ને, એટલે અંતઃસંવર્ધન દબાણ ઘટાડવું પડે. હવે કુદરતી રીતે બાહ્ય સંવર્ધનની પ્રયુક્તિમાં એક છે પૃથક પક્વતા, એક છે સંપર્ક નિષેધ, એક છે સ્વ અસંગતતા અને એક છે એકલિંગી પુષ્પો ઉત્પન્ન કરવાની પ્રયુક્તિ. તો આની અંદર સ્ત્રી કેસર અને પુંકેસર કેવા હશે? અલગ અલગ સમયે પરિપક્વ થશે. સંપર્ક નિષેધની અંદર શું થશે? તો કે બંને અલગ અલગ જગ્યાએ ઉત્પન્ન થયા હશે, એક ઉપર હશે ને એક નીચે હશે, એટલે બંનેનો કોન્ટેક્ટ થશે નહીં. સ્વ અસંગતતાની અંદર એ પોતાની જે પરાગરજ છે એને ઓળખી જશે કે ભાઈ આ તો અમારી જ છે, એટલે એને એક્સેપ્ટ નહીં કરે. અને એકલિંગી પુષ્પોની અંદર તો પુષ્પો જ એકલિંગી છે, તો એકલિંગી પુષ્પો ધરાવતી હોય એવી વનસ્પતિઓમાં મોટા ભાગે કેવું ફલન થશે? બાહ્ય ફલન થશે અથવા તો પરફલન થશે. ઓકે, તો એક સદની અને દ્વિસદનીમાં ખાસ એક્ઝામ્પલ સાથે યાદ રાખવું જરૂરી છે. આઈએમપી ગણી શકાય થોડું ઘણું. તો આઈ હોપ કે ખ્યાલ આવી ગયો તમને. કાંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો મેસેજ કરી શકો છો. થેન્ક યુ.